اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد کی طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی اترا تھا کہ ایک طرف کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکے ہو؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھے ہو؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے پچھ میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ عالم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو ہی اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کے فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیے اور ذوالفقار کو نیاب سے نکالے۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین۔ زمین پہ اس طرح کے جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کو مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج یزیدیہ واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزیدیہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کا بھوکے پیاسے کا جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کا جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کے جنگ دیکھو جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اولاد کا قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزیدیہ سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آوازیں ہے آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ظالموں نے بیویوں کو خیموں کو آگ لگا دیا اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر سے مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کو خیموں کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور سمر نے فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور یہ کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے اس سے مارے، جس کے پاس نیزہ تھی اس نے نیزہ مارے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کے گرم مٹیوں کو اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔
बस जैसे ही नवासे रसूल घोड़े से जमीन पर आते हैं, फौज यजीदिया झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है ताकि तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ते ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ए लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। तीर इस घोड़े को ना लगे, इन तीरों को चलाना बंद किया गया। सो से उन लोगों को उस घोड़े को तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको रसूलुल्लाह अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीने करबला पर अपना सर रख कर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। वो भी करीब आकर इमाम हुसैन को देखा तो उसे रसूलुल्लाह के चेहरे नजर आए और वो चीख कर दूर चला जाए। इतने में सिमर कहने लगा, यह काम मुझसे ही होना है। जैसे ही सिमर अपना खंजर इमाम हुसैन के गर्दन पर रखा तो वो देखा इमाम हुसैन का लब हिल रहा है। इसीलिए सोचा हमने इमाम हुसैन का पूरा परिवार खत्म कर दिया है। 3 दिन तक हुसैन को प्यासा रखा। शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस इम्तिहान के लिए तूने मुझे चुना। इतने में इमाम हुसैन अपने आंखें खोले और कहे, ए सिमरी, क्या तू नहीं जानता मैं नबी का नवासा हूँ, जन्नत का जवानों का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेजुर्म हूँ। सिमर ने फरमाया, हाँ मुझे मालूम है। तो आपने फरमाए, तो क्यों कत्ल कर रहे हो ताकि यजीद मेरी झोली दुनिया में दौलत से भर दे। यह कहते कहते सिमर हुसैन का गाला काटता रहा। फौजे यजीदिया झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम के बाद सादात को लूटा गया। नबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह के नवासियों के सर से चादर चुरा लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को तौहीद करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जो जो चीज थी उसे लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उसने अंगूठी निकालने की कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। उसने उंगली काट कर अंगूठिया ले गया। आपके जिस्म मुबारक के रस्सियों से बांधकर करबला के गर्म जमीन पर इधर से उधर पिरोया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ सिमर, हुसैन और उनके साथियों के लाश के साथ वो हसर करते हैं कि राती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। सबके जिस्म के सरों को काट लो और सबकी लाशों को पमाल कर दो। जमीने करबला का वाह है। कहीं से कोई कबीला उठकर आता है और कहता है कि हम हूर के लाश को पमाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी लैला का कबीला आता है और कहता है हम अली अकबर का लाश पमाल होने नहीं देंगे। कभी बीबी रुवील का कबीला कहता है हम अली असगर का लाश को पमाल नहीं होने देंगे। एक तरफ शहीदों के लाश को पमाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख ने लिखा, सिर्फ रसूलुल्लाह का नवासा करबला के गर्म जमीन पर पड़ा रहा। मगरिब के घोड़े मशरिब की तरफ, मशरिब के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पमाल होता रहा। इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिनके लाशों को इस तरह से पमाल किया गया कि उनके दाईं पसलियां बाईं पसलियां की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियां की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक को जमीने करबला पर बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो।